न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। Standard is attention. 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 I invite to Khirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Flag salute. Done. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय।
ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے. مانیے اظہار تم کو ہے حیا، ہم کو ادب، کچھ تمہارے دل میں ہے اور کچھ ہمارے دل میں ہے. رہ روے راہ محبت رہ نہ جانا راہ میں، لذت سہران وردی دوری منزل میں ہے. وائے قسمت ضعف کے یہ پاؤں کچھ چلتے نہیں، کارواں اپنا ابھی تک پہلی ہی منزل میں ہے. شوق سے راہ محبت کی مصیبت جھیل لے، ایک خوشی کا راز پنہا جادۂ محمل میں ہے. آج فی المقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار، آئے وہ شوق شہادت جن کے دل میں ہے. مرنے والوں آؤ اور گردن کٹاؤ شوق سے، اے خوشا قسمت کے خنجر اب کفے قاتل میں ہے. میں کدا سنسان خم الٹے پڑے ہیں جام چور، سر نگو بیٹھا ہے ساقی جو تیری محفل میں ہے. اب نہ اگلے ولولے ہیں اور نہ وہ ارماں کی بھیڑ، صرف مٹ جانے کی حسرت ایک دل بسمل میں ہے. صرف مٹ جانے کی حسرت اس دل بسمل میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دینوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو. نبی اکرم عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جاتا نہ پاسباں ہے. بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو. نبی اکرم قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن
فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو، نبی اکرم کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو، نبی اکرم یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو، نبی اکرم یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، جب سے 1940 میں ساتھ میں ہماری آزادی ہوئی، بعد میں جو ریپبلک ڈے 26 جنوری کو ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے ہندوستان کے لیے جو آزادی میں حصہ لیے، اب ان سب لوگوں کے لیے جیسا 26 جنوری کو دوسرا ہمارا ریپبلک ڈے ہوا ہے، اس میں ہمارے ہندوستان کا پورا دستور قائم ہوا ہے، اس لیے سب ہمیں اس کے پر عمل کریں۔ السلام علیکم۔ مولانا مسعود عالم صاحب دعا فرمائیں کہ جتنے لوگ تشریف لائے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ناشتے کا بھی انتظام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و اساتذہ کرام و شہر کے مہمانان اعظام، یہ آج 26 جنوری ہے اور آپ اور ہم جس مدرسے میں کھڑے ہیں اس کا تعلق جنگ آزادی کے ایک بڑے بزرگ اور ہمارے علماء دیوبند کے سپہ سالار الحاج سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھے۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کا نام امدادیہ رکھا۔ الحمدللہ یہ مدرسہ جنگ آزادی کے بزرگوں سے تعلق ہے اور ہمیشہ ایسی ہی بزرگوں سے تعلق رکھتے ہی آ رہے ہیں، اور یہ شہر بھی اپنے علماء کرام جو جنگ آزادی میں شریک تھے، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہاں آنا جانا رہا، جس کی وجہ سے آج شہر کے اندر دین کا چرچا ہے اور لوگ دیندار بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوست آزاد ہوں گے، کوئی کسی کو
छेड़ेगा नहीं, कोई किसी के ऊपर कुछ कहेगा नहीं। मुसलमान अपने दीन के हिसाब से अमल करेगा, सिख अपने दीन के हिसाब से अमल करेगा, हिंदू भाई अपने दीन के हिसाब से अमल करेगा। इसमें कोई किसी के लिए रुकावट नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं आज़ादी। आज लेकिन जो हालात पैदा हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि जगह जगह मुसलमानों के दीन के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से उसको रोका जा रहा है। कहीं अजान पर पाबंदी की बातें कही जा रही हैं, कहीं मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों के घरों को बुलडोजर के जरिए से उसको मिस्मार किया जाता है, कहीं कहा जा रहा है कि ये बाहर के लोग हैं। ये इस तरह से आवाज उठाई जा रही है जो मुल्क की आज़ादी के खिलाफ है और दस्तूर के खिलाफ है। इंशाअल्लाह ये दस्तूर डॉक्टर अंबेडकर राव की, जब तक ये दस्तूर रहेगा मुल्क के अंदर अमन रहेगा, सुकून रहेगा, चैन रहेगा। अगर कोई दस्तूर के खिलाफ जाएगा, उसूल के खिलाफ जाएगा, कानून के खिलाफ जाएगा तो मुल्क दरहम बरहम हो जाएगा, नफरत फैलेगी। मुल्क नफरत से नहीं चलेगा, मुल्क प्यार और मोहब्बत से चलेगा। जो जुमला हजरत उस्ताद मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस जमीयत उलमाए हिंद के सदर फरमाते हैं कि मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत होगा। के लिए हर आदमी अपने लिए एक सआदत समझे कि अल्लाह ने हमको इस मदरसे की खिदमत के लिए चुन लिया है और इसकी हम खिदमत करें, इसलिए कि बुजुर्गों की है। हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह बराबर आते रहे, हज़रत मौलाना सैयद हसन मदनी रहमतुल्लाह अलैह आते रहे, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम आते ही रहे, आते इंशाअल्लाह अल्लाह उनको सेहत दे तो फिर आएंगे। अल्लाह उनके लिए दुआ की, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी सेहत को और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वो एक इंसान है जो अपने दर्स को भी सबक पढ़ाता है दारुल में, वही इंसान कौम के लिए फिक्र भी करता है, वही इंसान मुसलमानों के जो हालात आते हैं उन पर भी हजरत मद्दल्लाहु उनकी उस बात से मुझे पड़ी है। कभी कभी रोना आता है कि इस उम्र में हजरत फरमा रहे थे कि आसाम का मसला हमने जीत लिया, लाखों मुसलमान को बेघर करने वाले थे। मैं तहज्जुद में उठा, हजरत ने कहा मैं तहज्जुद में उठा और रोकर कहा कि अल्लाह अगर हम सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गए तो हमारे मुसलमान जो गरीब हैं, जिनका घर नहीं है, उनको बेघर किया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने मेरी बात सुन ली तहज्जुद में और हमारे हक में फैसला आया। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि आज हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं। हम लोग अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, शहादत को कबूल किया है। हम में जो मुसलमान उलमा दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दूसरे बिरादरान को अल्लाह ताला उनका बदला अता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन नकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन और सुकून और चैन नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर इत्तिहाद इत्तिफाक अता फरमा, आपस में मोहब्बत उल्फत मवद्दत अता फरमा। ऐ अल्लाह नफ़रत की हवा को मिटा दे। ऐ अल्लाह हर इंसान के दिल के अंदर अल्लाह एक इंसान की दूसरे इंसान की कदर की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मिल बैठने को, खड़े होने को अल्लाह कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस मदरसे को चांदनी रात तोड़ की तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ इल्म हदीस और इल्म कुरान जो चल रहा है अल्लाह उसको आम फरमा। इससे पहले जो लोग खिदमत किए हैं, हज़रत मौलाना उमर साहब, हज़रत मुहतमीम साहब, मौलाना मोहम्मद हसन खां साहब, मौलाना इसहाक साहब, हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब और इसी तरह जो लोग अब खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह सबके जान और माल में तरक्की अता फरमा, सेहत में तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह पूरे इलाके में मदरसे के फैज़ को आम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। हमारे आने वाले जितने मेहमान हैं अल्लाह सबकी जान और माल में बरकत अता फरमा, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के जो
لوگ شہید ہو گئے ہیں، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہے اللہ ان کے اندر قوت اور ارادہ مستحکم عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے اندر اے اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔